ସେତେବେଳେ ଦାନମାଝି ଘଟଣା ଆଉ ଏବେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ସାରା ଓଡିଶା को कहीं सारा भारत को दोहलाई देती यही दुईटी घटना एबर जितु मुंडा बली जाइए दानमाझीर घटना को निजर बड़ भौणीर कंकाल को देखा पड़ी निजर हक पाई आजिर कार्यक्रम को आपन को स्वागत आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक कमलाकांत बारिक आसत सहित कथा ए टोटाल घटना उपरे संपूर्ण घटना उपरे आज आलोचना करवा कमलाकांत बाबू आज कार्यक्रम को स्वागत धन्यवाद नमस्कार। सेतबळे दानमाझी घटना सारा भारत को चर्चा रे रखिथिला एबे जितु मुंडा घटना कोउटी ना कोउटी मानविकतार एक नग्न चित्र देखा मिलूँ प्रशासन एक विधि व्यवस्था उपर प्रश्नवाची सृष्टि कौन कहे देखो वर्तमान जो संवेदनशील घटना उपरे आम चर्चा करने जाऊे प्रकृत से जो दानमाझी घटना रे विगत दिन सरकार कौन बुझीला आ वर्तमान जो सरकार आसी नूतन सरकार सी कौन ताकू फॉलो करथिला एटा बड़ क्वेश्चन देखि विधि व्यवस्था देखि साधारणतः आम कहवाकू गले जो आदिवासी संप्रदायर लोक माने तांको जीवन जीविका ले बहुत चर्चा होची आम मीडिया रे आम आलोचना करछे विभिन्न समय रे आम एक्सपोज करछे सरकार को किंतु ए जो घटना जे कि गोटे बैंक रे ता बड़ भौणी किसी पैसा रखिथिला जो टंका को से आनिया पई निज भौणीर शरीर को पुणी कबर दिया जाइथिबा स्थान को खोलिकी से आनिछि एठी गोटे बड़ प्रश्न आम एठी उठाउछु जे वर्तमान ए जो आदिवासी मानकर विधि व्यवस्था को किपरि सुदृढ़ करिवो सरकार राज्य सरकार होंतु केंद्र सरकार होंतु कोटी कोटी टंका खर्च करछन्ति निश्चित भाव कोटी कोटी टंका खर्च होउची ए खर्च कोठी लागुची वास्तवता चित्र जदि आम अनुकरण करिवा जे सरकार जे कि 50 वर्ष बयसर ए जो जितु मुंडा आज 3 किलोमीटर ता भौणीर कंकाल को बोहिकी आनी बैंक रे डिपोजिट करिछि पहले अत्युक्ति हेबनी कारण जेतेबेले प्रमाण से मागी से प्रमाण आउ किछि जानिनी प्रमाण शब्द से किछि जानिनी डेथ सर्टिफिकेट बेले जानिनी ए जो डेथ सर्टिफिकेट से जानिया कहार थिला भूमिका ए जो जिंस विचित्र बाबू मते कहंतु देखि ए जो भूमिका देखि डेथ सर्टिफिकेट जनकर मृत्यु पंजीकरण सर्टिफिकेट से जानिनी जहार बयस 50 वर्ष देखि विगत दिन रे जो सरकार थिले 25 वर्ष धरी यदि आदिवासी मानक सुरक्षा कथा चिंता करि थांदा जो एई सब जिंस देखि आज यदि 25 वर्ष फेडी दबा ता बयस हेतबो 25 वर्ष यंग जनरेशन से कोन ताकू शिक्षा दीक्षा पाइछि आपन को मुंड को कोन आसुछि जे दीर्घ दिन धरी आमे जो व्यवस्था को सुधारुचे तांको जीवन धारा तांकर समस्त पाई कि आमे अर्थ खर्च करूचे किंतु एपर्यंत तार जो मृत्यु ता भौणीर मृत्यु प्रमाण पत्र जदि दिया जाई तांता बोधे बैंक को से आउ कंकाल नै कि दिबा पड़न थांदा आउ जदि तार स्थानीय प्रशासन बा सरपंच बा जे भी रहंतु सेमाने जदि ता मृत्यु परे ताकू सहायता करथांते ए दिगरे हो तो आज एते बड़ प्रश्न उठी न थांता विधि व्यवस्था उपरे किंतु जेतेबेले साधारणतः गणमाध्यम रे चर्चा हुए सेतेबेले आमे प्रशासन तत्पर होई उठे तेणु ए जो विधि व्यवस्था गोटे फांका आवाज कहले अत्युक्ति हेबनी जेतेबेले आमर गणमाध्यम प्रश्न करूची कोनोसी व्यवस्था उपरे सेतेबेले चर्चा होची ता पूर्वरु जदि विशेष कर आदिवासी अधुषित अंचल लोक मान से साधारणतः निजर व्यवसाय उपरे फोकस दे था से जानी न था जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कौन तांकु जदि स्थानीय आशाकर्मी जार दायित्व रही से ठीक से ग्रामर ग्राम पंचायतर विधि व्यवस्था भितर से जाता हूँ तो आज कंकाल नहीं जावाक पड़ न से केवल जानी भौणी मृत्यु हो जाती ही तार प्रमाण से जानी मो भौणी मरी जाइए आउ कबर दि जाइए
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଆମେ କଙ୍କାଳ ମାଗିନଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ କବର ଯଦି ନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଯୋଉ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଯଦି କବର ନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତା? ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ସିଏ ଯଦି ସବୁକୁ ସତ୍କାର କରିବା, ଯୋଉ କବର ଦବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। ପୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଯେ ସେ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଯେ କି ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ କଣ ରହୁଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତଳସ୍ତର ଲୋକମାନେ କିପରି ଆମ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପପୁଲାରିଟି କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେଜ ମନେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ କଥା। କିଏ କଣ ଭାବୁ ନ ଭାବୁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ ଦିନର ସରକାର, ଯଦି ସରକାର ଏହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କଣଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କଣଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ? এটা ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଟା ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ? ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଉ ବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସହରକୁ ଆମେ ଗଣି ଦଉଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ, ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ, କୋଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଥିବା এই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରୁଛେ, ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯୋଉ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କଥା କହୁଛେ, ଯୋଉ ସହର ବଡ ବଡ ସହର ଓଡିଶାର କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ତା ବିକାଶ କଥା କହୁଛେ, ସେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଦେବେ? ଏବେ ବି ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାଙ୍କ ଗମନାଗମନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଗମନାଗମନ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁକରଣ କରିବା ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର। ଏବେ ବି ଲୋକ କୋଇଲି ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜରେ ବୁଲୁଛେ, ଆମ ବନ୍ଧୁମାନେ ମାନେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ କୋଇଲି, ଆମ୍ବ କୋଇଲି ହଉ, ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ହଉ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରଙ୍କର ବଡ ମାନସିକତା ପ୍ରଥମ ରହିବା ଦରକାର, ଯେ ଗ୍ରାସ ରୁଟରେ ଯୋଉ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରିବା ଦରକାର। ସେ ବିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଘନାଘନ ଫୋକସରେ ଆଣିବା ଦରକାର, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜିନିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନ ଭାବିଛି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନେ ମନେ ପଡନ୍ତି ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜନୀତି ସମୟରେ, ଆମର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବୋଧେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ମନରୁ। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ନ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କି ତାଙ୍କର ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଉ, ଏଗୁଡାର କାମ କାହାର? କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଉ, ଏଗୁଡା ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ନିପଟ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସେ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ବାବଦରେ ସେ କିଛି ହିଁ ଜାଣିନି। ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଏଗୁଡା କରିବାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବାବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ କରି ଯୋଉ ଆମର ଏଏନଏମ ଦିଦି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶାକର୍ମୀ ହଉ, ଏଏନଏମ ଦିଦି ହଉ, ଏଇ ଦିଟି ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ କି ଏମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଏତିକି କଣ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏତିକି କଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ବାସ୍ତବିକ ସରକାରଙ୍କର ପଇସା, ଦରମା ମାସକୁ ଅନେକ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅନେକ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧା କହିଲେ ହବନି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଇ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଅଛି। ସେମାନେ ଏତେ ପଇସା ସବୁ କମେଇକିରି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ କିପରି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲେନି, ଯାହା ଫଳରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଆମର 3 କିଲୋମିଟର ନିଜ
ଯୋଉ କବର ଦେଇଥିବା ଭଉଣୀ କି ପୁଣି କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ସେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପଛଦ ପଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା, ଯାହାକି ଅବିକା ସରକାର, ଏବେ ଯୋଉ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦେରେ କାହାର ଭୁଲ ତ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ କହିଛି ଯେ ତାର ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚଳୁଛି ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ଠକେଇ ହଉଛି, ଲୋନ ଫାଙ୍କିକିରି କିଏ ବିଦେଶ ପଳେଇଲାଣି ତ ପଳେଇ, ତାହେଲେ ସେଠି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଠକିକିରି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ନିପଟ ମଫସଲ ବା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମୋର ଉପରେ ବେଶୀ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଫ୍ରଡ୍ କରି ପଳେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେଟା ଦେଖାଯାଏନି, ତ ସିଏ ଦାନ ମାଝି ହଉ ସିଏ ମୁଣ୍ଡା ହଉ, ନିହାତି ନିହାତି ଏମାନେ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିହାତି ବିଚିତ୍ର ବାବୁ, ଯେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ ପୁଅ ଗର୍ବ ଅଛି, ମାର ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆ କଥା। ଯୋଉ ତଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇନ ଯେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେବାକୁ ଆମର ଯୋଉ ସରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ଯେ କି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜାଣନ୍ତେ ଘଟଣାଟା କଣ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମାନେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛେ, ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭକର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉଛି, ଆଧିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କାରଣ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଡେଭଲପ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଡେଭଲପ କୋଉଠି? ଆଜି ଜିତୁଣ୍ଡା କଣ ପାଇଁ ସବୁ କାନ୍ଧେଇକି ନେଲା? ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେ କି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ସେଇ ସବୁକୁ ସେ କାନ୍ଧରେ ଧରି ପୁଣି 3 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି କବର ଦେବାକୁ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ବିଷୟ, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସୂଚନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେ ଗୋଟେ କବରରୁ କଙ୍କାଳ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଭାଇ ତାର ଭଉଣୀର ହକ୍ ପାଇଁକି ଆସିଲା, ସେଠି ବ୍ୟାଙ୍କର ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ଥିଲା ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ପଛରେ ତାକୁ ସହାୟତା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସହାୟତା ସେ ପଛରେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାନବିକତାର ସହାୟତା କାହିଁକି ନଦେଲା? ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଖବର ଦବା, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା, ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇକି ଯଦି କରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିହାତି ନିହାତି ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଟପିକ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେ କି ସପୋଜ ସେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲାନି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର କଣ, ତା ଭଉଣୀ ଶବକୁ ସେ କବରସ୍ଥାନରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛି, ଉଠେଇ ତ ଆଣିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରିଟର୍ନ ସେ କେମିତି ଯାଇଛି? ଇଏ ଗୋଟେ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବଡ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଖଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିବ ମାନେ ଶବଟା ଧରି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଜାଣିଥିବ କି ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନିହାତି ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାକୁ ଜଣେଇଥିବେ କି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିବେ, ନିହାତି ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କଣ କଲେ? ପୁଣି ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ସେଇଠି ଥୁଅ। କାହିଁ? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡି, ସରକାରୀ ଗାଡି, ସରକାରଙ୍କ ପଇସାରେ ସେ ଯୋଉ ଗାଡି ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ତା ଦେହରେ କଣ ଟିକେ ଶବଟାକୁ ଥୋଇକି ନେଇ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ତ ବଡ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଯୋଉ ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଏମିତି ହଇରାଣ ନ ହବା, ନା କଣ କହୁଛୁ? ହଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ହଉ ବା ଦାନ ମାଝି, ଏ ଘଟଣାରେ ଏତିକି ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମେ ମାନେ ହଉ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ମାନବିକତାର ଗୋଟେ ନ ମରିଯାଉ ମାନବିକତା, ଆଉ ନ ହଜି ଯାଉ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୟା, କରୁଣା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟର ମନୋଭାବଟା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଟପିକ ନେଇ ଆସିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।
ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।